ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗಲಭೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾನಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಲಘು ಧಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ 2 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತರಾಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ದೇವರೇ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲುವಳಿ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಆಗಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 2024ರಲ್ಲಿ NDA ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಡಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಶುಭ ಸೂಚಕ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ UPAಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮ NDA ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಐ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು INDIA ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಮಾಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಅಂತ ಲೇವಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲವನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲವೇ ಇಲ್ಲದ, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 6-4ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 400 ಸೀಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು 40 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಹಂಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಮೋದಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಾಗದೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಭಾತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. के साथियों ने जी भर करके डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं वो सोच से सहमत नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने UPA का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई, और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। PR वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार।
ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। ये कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ಈ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ 8-9 ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 1 to 2 ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು 140 ಇದ್ರು, ಅವರು 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಲಹ ಜೋರಾಯಿತು, ದೊಂಬಿ ಗಲಾಟೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಯಿತು, ಇವರು ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಸಮಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇವರು ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ. ಎರಡನೇದು, ಆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಹುರುಪಿನಿಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೊರಟಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ INDIA ಕೂಟವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂಡ ಒಂದು ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹೊರಟರು, ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನೀವು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲು. ನೀವೇ ಇದೊಂಥರ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್. ನೀವು ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂತಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಜರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. INDA ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಮೋದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ 3 ದಿನ ವೃಥಾ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ತನಿಖೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರೇ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2019ರ ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ತನಿಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾವೇ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಂದ CM ಮೊರೆ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಕಾದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ CM ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ BJP ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ತನಿಖೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೇ ತಾನೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಬೇಡಪ್ಪ, 2013ರಿಂದನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ BJP ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನೀವು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ. ನೀವು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರವರೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ BJP ಶಾಸಕರು, ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ. BTM ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಆಯ್ತಾ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ನರ್ಷದ್, ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳದ್ದು ತನಿಖೆ ಆದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 40% ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 15% ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ 15% ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ BBMP ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಂತಹ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಂಪಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪವನ್ನು ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ 100 ದಿನ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ DCM ಅವರು 15% ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ. ಏನಿದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ? ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು, ನನಗೆ BBMP ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ. BBMPಯಲ್ಲಿ 3 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ನಾನು BBMPಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಂಗೇನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ DCM ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ವದಂತಿ ಇದೆ, ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್? ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಇದು ಸರ್ವೆ ಇದು ಮಾಡಲಿ, ಇದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿರಲಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಿರಲಿ, ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಇವನು DCM ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಫೇಸ್. ಇಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅವನ್ ಸೇಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಮಾನ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸರ್? ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದು. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಂಪಣ್ಣವರ ಮಾತುಗಳು. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೊತೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಪಬ್ಲಿಕ್ TV, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್.